ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ जो है एक पासे जाके ये गल्लां क्यों कीतियां गईयां। तो अनिल जोशी साडे नाल ने। जोशी साहब सब तो पहलां तां जिहड़ा तुहानूं ये नोटिस भेजिया गया उस दे विच की चीज़ तुहाडे कोलों पुछी गई है और की कारण तुहानूं लगदा कि जिहड़ा ये नोटिस तुहाडे कोल पहुंचिया पार्टी वालों? देखो यह नोटिस मेरे हाथ से मैं कल कढ़वाया, सानूं ऑनलाइन ही आया सी भी इन्हां ने लिखिया है भी केंद्र सरकार ते पार्टी दी केंद्री ते सूबा लीडरशिप ते पार्टी दियां नीतियां खिलाफ लगातार बयानबाजी। मैं तो इन्हां को पुछना चाहुंदा भी मैं पार्टी दे खिलाफ किहड़ी बयानबाजी कीती है। पंजाब दी गल करना पार्टी दे खिलाफ बयानबाजी है कि किसानां दे हक दी, पंजाब दे व्यापारियां दे हक दी, शैलर मालकां आड़तियां दे हक दी गल करना ये पार्टी दे खिलाफ बयानबाजी है। जे मैं इन्हां दे 6-7 महीने अंदर रह के इन्हां नाल गल करदा रहा, 23 MLA मेरे 10 वारी कहण ते एक वारी जिहड़े इलैक्शन लड़े आ उन्हां नूं ये अज तक मीटिंग नहीं उन्हां दी बुला पाए। ग्राउंडड लोग हुंदे इलैक्शनां जिहड़े लड़दे आ, उन्हां दी फीडबैक लैके मैं कहा बाकी होर ला लो ते आपां दिल्ली जाके रखीए गल भी पंजाब दा टैंपरामेंट की आ। असल दे विच फेलीयर ते इन्हां दा अपना वा ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੂਥ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਥ ਜਿਤਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਭੇਜਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ इस गल नूं की बरीकी नाल वेख्या भी मेरी भावना की है। जिन्हां दा तुसीं नाम लिया वो साडे ही शहर दे रहण वाले ने, की नोटिस तो पहलां कदी उन्हां ने तुहाडे नाल संपर्क करन दी कोशिश कीती जां कर तुहाडी जिहड़ी नाराज़गी उहनूं घट करन दे लई कोई कवायद नहीं कीती? सगों मैं बहुत वारी कहा असीं ते अहुदे दा सत्कार करदे रहे हां ना। अहुदे दा ये सारे ही जिहड़े आ, तुसीं एक जनरल सैकटरी लुधियाणे हो गया, तुसीं लुधियाणे पुछ लो उहनूं जाके भी कदी बूथ ते बैठ के बूथ जिताया इन्हां ने। अश्विनी शर्मा जी साडे नाल MLA रहे आ, 2 वारी इलैक्शन लड़े, 1 वारी जिते, मैं 3 वारी लड़िया वा, 2 वारी जित्तिया वा, कैबिनेट च मंत्री रहा वा। की असीं हुण मतलब जिहड़ा साडा दिमाग घट हो गया कि असीं बिल्कुल इन्हां तो भी थल्ले हो गए जिन्हां ने बूथ नहीं कदी जिताया भी साडी गल नूं हफ्ता मतलब फोन ना चुक्या जावे। इन्नी वारी कहण दे बावजूद 23 MLA दी जिहड़े MLA इलैक्शन लड़दे आ, मैं इन्हां नूं किन्नी वारी कहा भी सब दी गल सुणो ते फीडबैक जाके उत्ते दो भी पंजाब दा पहिलां ते ये पंजाब दे विच जदों ये अंदोलन सीगा ये ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਕੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਵਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਨਵੇ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਆਉਂਦੇ ਵੀ SDM ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ 2 ਆਉਂਦੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ। MSP ਤੇ ਇੱਥੇ 100% ਮਿਲਦੀ ਆ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ 100% ਖਰੀਦ ਆ, ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ 100% ਖਰੀਦ ਆ। ਇਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। उस वेले इन्हां ने झूठ बोल के केंद्र नूं इत्थे नकली किसान बना के बहा के उन्हां दीआं वर्चुअल मीटिंगां दे विच ते उत्थे ये शो कीता भी सब किसान बहुत खुश आ, पंजाब दे लोग इन्हां एक्टां तो बहुत खुश आ ते ये गलत फीडबैक दिंदे रहे, जद कि पंजाब दे विच दिनों दिन गुस्सा वधदा गया ते हौली हौली जिहड़ा वा ये अंदोलन उत्थे बार्डर ते चल गया। हरियाणा, पंजाब, UP, राजस्थान, उत्तराखंड ते पूरी दुनिया दे विच पार्टी दी किरकिरी करवाई पंजाब दे यूनिट ने। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਘੱਟ ਸੀ? मैं 3 ਵਾਰੀ इलैक्शन लड़िया, मिनिस्टर रहा वा। अज की डेट तुसीं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी चो सर्वे कर लो भी मेरे तो कोई वड्डा जां मेरे तो भारा कैंडीडेट हैगा कोई? मेरी प्योरली शहरी सीट है, मैनू ये गल करने की जरूरत नहीं सी, पर मैं जमीर नहीं मार सकता, जमीर नहीं अपनी मार सकता। मैं सियासत दे विच मेरी जमीन जिहड़ी आ, जिहड़े इलैक्टेड जिहड़े इलैक्शनां लड़दे उन्हां दी जमीन लोक ही हुंदे आ।
ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਹੋਇਆ, ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲੀ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲ ਗਏ ਜਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਗਰਤ 'ਚ ਭੇਜਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 1100 ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਭ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1% ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੱਧ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਗਰਦ ਚਲੇਗੀ। ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਈਆਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਪਤਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੂੰਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਲੂੰਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਸਹੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਭੇਜਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ 117 ਜਿੱਤਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚਿਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2017 'ਚ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹਟਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਨੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਸਭ ਨੇ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ 117 ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਮਐਲਏ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸੜੀ, ਮੇਰੇ 10-12 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਡਬਲ ਬੈਰਲ ਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਪਾਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡਡ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ।
ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 40-50 ਜਿਹੜੇ 23 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਹੋਰ 10-12 ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਹਾਰਦ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਗੇ, ਇਹ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰਨ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉਹ ਤੈਅ ਆ, ਪਰ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੋਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸੌਂਪੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਹਾਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਫੇਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਟੇ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਦੇ ਦੇਣ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਕਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੋਲੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਸਪੀਚਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਲੀਡਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੂਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਗਿਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਬਦਾਮ ਪਾਏ, ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਆ, ਬੜੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆ। ਅਗਲਾ ਆਖੂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਮਦਨ ਦੂਣੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੂਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ। ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲੱਤ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਤ ਲਾਉਣੀ ਦੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡੋ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਤ ਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ MLA ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ,
ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਗੁੱਡੇ ਬੁੱਲੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਵਰਕਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਪਛਾਣਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਆ ਤੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਚੋਣ ਲੜਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੋਗੇ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਵਪਾਰ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਆਹ ਕੰਮ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚੱਲ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵਰਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। 37 ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, 37 ਸਾਲ। 84 ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 2000 'ਚ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 37-38 ਸਾਲ ਜਿਸ ਸੰਗਠਨ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜਨਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਲਗਭਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 37 ਸਾਲ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।